Good evening, my dear students. Today's class we deals with one of the famous essay written by Matthew Arnold. Essay entitled "The Function of Criticism at the Present Time." So first of all, we have to know something about the author itself, Matthew Arnold. Matthew Arnold, he was born on 1822 and he died in 1888. He was a Victorian writer. He began the Victorian era and he began his literary career as a poet. He published a preface to the poems in 1853, but later focused on writing criticisms for about 35 years. Initially, in 1853, he published a work called a Preface to the Poems, and later he focused entirely on writing criticism. He is widely recognized as the first modern critic and the critic's critic. He is widely recognized as the first modern critic because his approach to criticism emphasized objectivity and addressed the role and function of the critic, the subject matter of criticism, and the practice of criticism. So, he is considered as the first modern critic because of his approach to criticism. Because his approach to criticism and he emphasized only on objectivity, he addressed the role and function of the critic, and he also addressed the subject matter related to criticism and how can we practice criticism. So, all these things are firstly addressed by Matthew Arnold. That's why he is considered as the first modern critic. So, he is later hailed as critic's critic. Critic's critic because he's hailed as critics critic because he's not only valued great poetry but also advocated for literary criticism. So that's why he is considered as a critic's critic. So first is he is considered as the modern critic because he emphasized on objectivity. He addressed the function of critic. He addressed the subject matter related to critic. He addressed how to practice criticism. So that's why he is considered as the first modern critic. He is also hailed as critic's critic because he not only valued great poetry but also advocated for literary criticism. That's why he is considered as a considered as a critic. Okay. Then his objectives of literary criticism. Arnold asserts that literary criticism propose literary criticism's purpose is to acquire knowledge of the best ideas and thoughts globally. So, through literary criticism, we have to gather informations, knowledge, ideas that is best in the world. So that is the one of the objective of literary criticism, to gather ideas, knowledge, thoughts that is best in the world. Second is his aim is to create current of true and fresh ideas by making the best known to public. So his second aim is to by writing literary criticism, his second aim is to create a current of fresh, authentic, new ideas and is to propagate to the public in a best way. Arnold's ideas are shaped by cultural chaos of his time because he was lived in an era of Victorian authenticity, Victorian time, with Victorian persuasion. So Arnold's ideas were shaped by cultural chaos of his time, and these ideas motivating him to support cultural rejuvenation through objective criticism. So he lived in an age of Victorian society. So there are that time that cultural chaos shaped him to or motivated him to write about the literary criticism of that particular time period. His criticism addressed Victorian life, Victorian society, Victorian religion, Victorian culture, Victorian national characters, and aesthetic endeavors. So, his criticism addressed the life, society, religion, culture, national character, and aesthetic endeavors. So, first of all,
Through the literary criticism, he tried to acquire the best of knowledge, the best of ideas, the best of thoughts, and to spread it globally, worldwide. And his aim on literary criticism is to acquire or to create novel ideas or the fresh ideas and make it given to the public in the best way. His ideas, his literary criticism is shaped by or motivated by cultural chaos at that time. And his criticism addressed life, society, religion, culture, national character, and aesthetic endeavors. Arnold is considered the founder of sociological school of criticism. So he is considered as the founder of sociological school of criticism. You have to add these points in your essays. And later he developed a method called a touchstone method and viewing critical evaluation to a scientific activity based on the objectivity, comparison, and analysis. So, what do you mean by touchstone method? Touchstone method, it is a method that is invented by or propounded by Matthew Arnold. ഓക്കെ ടച്ച് സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരച്ചു നോക്കുക നമ്മുടെ സ്വർണത്തിന്റെ ഒക്കെ മാറ്റ് ഉരച്ചു നോക്കത്തില്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ. ഇത് പൊയട്രിയിലും ഉണ്ട് ഈ ടച്ച് സ്റ്റോൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പോയംസിനെ പണ്ട് കാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള പോയംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ വർക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലാസിക്കൽ വർക്കുകളുമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുക അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അനലൈസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് കാൾഡ് ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് ഇൻ ക്രിറ്റിസിസം. So, test-on method is invented by Matthew Arnold, and by this method, he tried to view the critical evaluation as scientific activity and is based on objectivity, comparison, and analysis. He is considered as the founder of sociological school of criticism. And later he became the professor of poetry at Oxford University in 1857, he holding the position until 1867. He was influenced by critics like T.S. Eliot, F.R. Lewis, and Alan Tate. And even Alan Tate, in one of his essays, Tension in Poetry, he applied Arnold's test-on method to identify the proper balance between connotation and denotation, or the tension in the poetry. So, Arnold, he was influenced by notable critics like Alan Tate, F.R. Lewis, T.S. Eliot, and even in the end of the essay, we can see Eliot's response to this kind of criticism. And even in Alan Tate case, Alan Tate compare or Alan Tate used the test-on method in his essay Tension in Poetry, where he applied this method to identify a proper balance between connotation and denotation. Means connotation and denotation means നമ്മൾ കൊണോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്ലെയിൻ മീനിങ് ഓക്കെ പക്ഷെ ആ വാക്കിനൊരു ദ്വയാർത്ഥമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു മീനിങ് ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതാണ് ഡിനോട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അന്നേരം ഒരു വാക്കില് കൊണോട്ടേഷനും ഡിനോട്ടേഷനും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ടെൻഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ അലൻ ടേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെൻഷൻ ആൻഡ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഓൺ മെത്തേഡ് അദ്ദേഹം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. T.S. Eliot praised Arnold's objective approach to critical evaluation, primarily his emphasis on comparison and analysis. T.S. Eliot അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇവാലുവേഷൻ കമ്പാരിസൺ അനാലിസിസ് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ടെക്നിക്ക് ഇതിനൊക്കെ പ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ 3 distinct periods of criticism ഒന്ന് നോക്കാം. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പീരീഡ്സ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് ഫ്രം 1853 to 1866. നമുക്കറിയാം 1853 ഇദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ പൊയറ്റിക്കൽ കളക്ഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ദാറ്റ് എൻടൈറ്റിൽഡ് ആസ് എ പ്രിഫസ് ടു ദ പോയിന്റ്സ്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാം ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്കുകളും പ്രോസ് വർക്കുകളുമാണ്. ഓക്കെ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് കംപ്രൈസസ് ഫ്രം 1853 to 1866. The major work include the preface to the poems, on translating Homer, essay in criticism, first series. അന്നേരം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള essay in criticism ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു essay ആണ്
നമ്മളുടെ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം എസ് ബിഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹോമർ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1856 എഴുതിയ വർക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ അദ്ദേഹം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. Then the second period, it focused on social, political, and religious themes. Here the works include Culture and Anarchy, an important essay, and St. Paul's Protestantism, Literature and Dogma, God and the Bible. So these are some of the important works that published during the second period. The third period, here he greatly given attention to the literary studies. Major books include Essays in Criticism, second series. So, Essays in Criticism, first series that is published in 1865, and the second series published in 1888. Regarding the function of criticism at the present time, it serves as a preface to the Essays in Criticism, first series, 1865. 1865 publish ചെയ്ത first series of Essay in Criticism preface ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. It argues that creativity is more significant than critical faculty. അന്നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഫാക്കൽറ്റിയോളം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റിയേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റി. അതിനെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യണം. Criticism is essential to see the object as it really is across various fields of the knowledge. നമ്മൾ പല മേഖലകളിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനായാലും അതിൻ്റെ എല്ലാവിധ ബെനിഫിറ്റിനായാലും ആക്യുറേറ്റ് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രോപ്പർ ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായേ മതിയാവും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം അറ്റ് ദ പ്രസന്റ് ടൈം. സോ നമുക്ക് എസ്സേയിലേക്ക് പോവാം. Matthew Arnold, popularly known as Critic's Critic, argues that creativity is more significant than critical faculty. In this essay, he begins by quoting a passage from On Translating Homer, highlighting the predominant focus on critical efforts in European literature and intellect. Critics Critic എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഹെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മാത്യു ആർണോൾഡ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എസ്സേയിൽ പറയുന്ന ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈസ് മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്കൽറ്റി എന്നാണ്. സോ ഇതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ഈ ഒരു എസ്സേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യു ക്യാൻ സി എ പാസേജ് ഫ്രം ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹോമർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ 1856 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്കാണ് ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹോമർ. അതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാസേജ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആ പാസേജ് ഫുള്ളായിട്ട് പഠിക്കണ്ട, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പാസേജ് ഹി ആർ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദ പ്രിഡോമിനന്റ് ഫോക്കസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ എഫേർട്സ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. യൂറോപ്യൻ ജനതയിൽ, യൂറോപ്യൻ സാഹിത്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക തലങ്ങളിലും ഉള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ എഫേർട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹോമർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്ത പാസേജിൽ പറയുന്നു. അന്നേരം യൂറോപ്യൻ ട്രഡീഷൻ, വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. While some criticize Arnold for emphasizing criticism over creative expression, he counters by discussing Wordsworth's belief in superiority of the creative faculty. സോ ചില ആൾക്കാർ അർണോൾഡ് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെക്കാളിലും ഉപരിയായിട്ട് ക്രിറ്റിസിസത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ അദ്ദേഹം അവർക്ക് തിരിച്ചു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, വേർഡ്സ്വർത്ത് ബിലീഫ് ഇൻ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഓഫ് ദ ക്രിയേറ്റീവ് ഫാക്കൽറ്റി. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല ക്രിട്ടിക് എന്ന് കരുതുന്ന വേർഡ്സ്വർത്ത് അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. സോ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്കും ക്രിറ്റിസിസത്തിനും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ള പല ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. Both Arnold and Wordsworth agree that false criticism is harmful. But Arnold argues that Wordsworth may have exaggerated the creative power's superiority. അന്നേരം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്യു അർണോൾഡും അതുപോലെ തന്നെ വേർഡ്സ്വർത്തും ഒക്കെ ഗ്രേറ്റ് ക്രിട്ടിക്സുകളാണ്. മാത്യു അർണോൾഡ് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്കുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. ഓക്കെ, അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ലോകം അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് കൂടിയാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു കാര്യത്തിന് എതിരാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് ക്രിറ്റിസിസം.
false criticism is harmful എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും മാത്യു അർണോൾഡ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വേർഡ്സ്വർത്ത് may have exaggerated the creative power superiority. ക്രിയേറ്റീവ് പവറിന് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് വേർഡ്സ്വർത്ത്. പക്ഷേ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മാത്യു അർണോൾഡ്. അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇവർക്കിടയിലുണ്ട്. അന്നേരം അതൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക. Arnold cites examples like Dr. John's play Iron compared to his excellent critical work The Lives of Poets. അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ പ്ലേ ആയിട്ടുള്ള ഐറനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈസ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ്, ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോസ് വർക്കാണ് ദ ലൈസ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റ്സിനെയൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് വർക്കും കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Despite acknowledging the creative power's significance, Arnold suggests that men can express it in various ways, not just through great works of art. He emphasized the value of criticism as a form of creative activity, citing Goethe as a poetic critic he admires. So, Arnold പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ men can express it in various ways, not just through great works of art. നമുക്ക് നമ്മളുടെ കല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇൻറ്റ്യൂഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, സ്കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ, പെയിന്റിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ, പോയട്രി ആയിക്കോട്ടെ, അത് മാത്രമല്ല, പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, ആ ഒരു ഗ്രേറ്റ്, ആ ഒരു ഇൻബോൺ ടാലന്റ് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിന് അദ്ദേഹം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗതയാണ്. ബിക്കോസ് ഹി അഡ്മേഴ്സ് ഗതെ ബോത്ത് ആസ് എ പോയറ്റ് ആൻഡ് ആസ് എ ക്രിട്ടിക്. ഒരു ക്രിട്ടിക്കായിട്ടും പോയറ്റായിട്ടും ഒക്കെ അദ്ദേഹം വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഗതെ. Arnold states that while creative power is vital, it can manifest in different ways, including criticism, and is not limited to producing significant literary or artistic work. So, Arnold പറയുന്നതാണ്, while creative work is vital, creative work വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ശരിയാണ്, ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് വേസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ക്രിറ്റിസിസം. പക്ഷെ ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിനേയും അതിനുള്ള സാധ്യത കൊടുക്കണം, ക്രിറ്റിസിസത്തിനുള്ള സാധ്യതയും കൊടുക്കണം. ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് പോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസിങ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ലിറ്റററി ഓർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്ക്. So, and it's not limited to produce significant literary or artistic work. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ആർട്ടിസ്റ്റിക് വർക്കുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്, അതിനോട് അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം. അന്നേരം ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്സേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു എസ്സേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു പോയാൽ മതി. ഓൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റിംഗ് ഹോമറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാസേജ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പാസേജ് ഹി എംഫസൈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ എഫേർട്സ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഇന്റലക്ട്. And he criticized, while some people criticize Arnold for emphasizing over critical attitude rather than the creative attitude. Critical attitude importance കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റീവിന് കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ he supports Wordsworth for his belief of the superiority in creative faculty. ക്രിയേറ്റീവ്നെസ്സിൽ വേർഡ്സ്വർത്ത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ അദ്ദേഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. അതേസമയം ഈ പറയുന്ന അർണോൾഡും വേർഡ്സ്വർത്തും ഒരേ സമയം തന്നെ അവർ റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് ഫോൾസ് ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, ഫോൾസ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന് അവർ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ഹാഫ്. But Arnold argues that Wordsworth may have exaggerated the creative power superiority. Creative powerന്റെ ആ ഒരു superiority വേർഡ്സ്വർത്ത് ഒരുപാട് എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ ജോൺസന്റെ ഐറിനും അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ലൈഫ്സ് ഓഫ് പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് എടുത്തിട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ എൻഡിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് പല രീതിയിൽ അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടായിട്ട് മാറുകയല്ല. അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഉപരിയായിട്ട് വലിയൊരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രഡീഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത് ഫേമസ് പോയിറ്റും ക്രിട്ടിക്കുമായിട്ടുള്ള ഗതയാണ്. കാരണം
ഗെതെ ലിറ്റററി എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എക്സ്പ്രഷനും ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രഡീഷനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഗെതെ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ അർണോൾഡ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ works hand in hand with the current ideas that are considered the best at time. He stresses that these ideas should not just be easily accessible but relevant. Creative geniuses, according to Arnold, don't need to discover new ideas like philosophers. Instead, their brilliance lies in combining and presenting existing ideas in a beautiful way. സോ ലിറ്ററേച്ചറിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് അർണോൾഡ് ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് പവർ വർക്ക്സ് ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് വിത്ത് കറണ്ട് ഐഡിയാസ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളുടെ കറണ്ട് ട്രെൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെയും ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ആസ് ദ ബെസ്റ്റ് അറ്റ് ദ ടൈം. ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നതായിരിക്കും ആ വർക്ക് എന്ന്. കാരണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ട്രെൻഡുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക്. He stresses that these ideas should not just be easily accessible but relevant. ഈ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല, പക്ഷെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അത് റെലവെന്റ് ആണ്. Creative geniuses, according to Arnold, don't need to discover new ideas like philosophers. Instead, their brilliance lies in combining and presenting existing ideas in a beautiful way. ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ്, ഇനി അദ്ദേഹം ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്തോ ഒരു പുതിയ കാര്യത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ അല്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൾറെഡി ഉള്ള ഒരു കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ വളരെ ജെന്യൂൻ നമ്മളതിവിടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ ജോൺ ഡണ്ണിന്റെ വാലഡിക്ഷൻ ഫോർ ബൈഡിങ് മോർണിംഗിൽ പ്രണയിതാക്കളെ അദ്ദേഹം ഒരു കോമ്പസിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? ഫാർഫെച്ച്ഡ് ഇമേജ് കൺസീറ്റ് ആണ് കാണിച്ചത്. സോ അതൊരു ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കാണ്. അങ്ങനെ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വളരെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഐഡിയയിലൂടെ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും ഇൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വേ. For a creative artist to excel, they must work in environment filled with the best ideas of the time. However, these periods of exceptional creativity are rare and depend on the synchronization of individuals' ability, that is the power of the man, and prevailing ideas of the moment, the power of the moment. So, അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് സാഹചര്യങ്ങളും അവിടെയുള്ള എല്ലാവിധ എക്യുപ്മെന്റ്സും അതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അന്നേരം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ AI യുഗമാണ്. അന്നേരം ഈ AIസിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇവിടെ നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലെ എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എക്സെൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ചോസറിന്റെ പ്രൊലോഗ് ടു കാൻറ്റർബറി ടെയിൽസ് പഠിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ആ ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വർക്ക് എക്സെൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു. സോ ഒരു കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വർക്കിനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നത്, ക്രിയേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് പോപ്പുലർ ആക്കി മാറ്റപ്പെടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പവർ ഓഫ് ദ മാൻ ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ മൊമെന്റ്. ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇരുന്നോണ്ട് കോവിഡിനെ കുറിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ആരും വായിക്കാനുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു ടൈമിൽ കോവിഡിനെ കുറിച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മൊമെന്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കാനും കേൾക്കാനും ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ അതാണ് പവർ ഓഫ് ദ മൊമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Arnold argues that the critical capacity plays a crucial role by creating right intellectual environment for the creative power to thrive. സോ നമ്മളുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് മൊമെന്റിൽ റൈറ്റ് ഐഡിയാസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക, പറയുക. സോ റൈറ്റ് ഐഡിയാസ് റൈറ്റ് മൊമെന്റിൽ പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാത്തിനും. ആ ഒരു സമയത്ത് അതെന്ത് ചെയ്യുക, അത് ഉപയോഗിക്കുക. ക്രിറ്റിസിസം ഓർഗനൈസസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ക്രിറ്റിസിസമോ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വായിക്കാൻ അതിന് റീഡേഴ്സ് ഒരുപാടായിരിക്കും. ആ ബുക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു 3-4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ക്രിറ്റിസിസത്തിന് അധികം ആരും അങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യാറില്ല. So criticism organizes ideas, allowing the best one to flourish and sets the stage for creativity to succeed. So
ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഐഡിയാസിനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫ്ലോസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സിനെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. സോ ദേ ഓർഗനൈസ് ദ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു അലൗ വൺ ടു ഫ്ലറിഷ് ആൻഡ് സെറ്റ് എ സ്റ്റേജ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടു സക്സീഡ്. ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും സക്സീഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ്, നമ്മുടെ ക്രിറ്റിസിസമാണ്. In Arnold's view, a person's genius is the ability to absorb and share a specific intellectual atmosphere, with criticism playing a vital role in making that atmosphere conducive for creative brilliance. So, അർണോൾഡിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എ പേഴ്സൺസ് ജീനിയസ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു അബ്സോർബ് ആൻഡ് ഷെയർ എ സ്പെസിഫിക് ഇന്റലക്ച്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. ഒരു വ്യക്തി, ആ വ്യക്തിയുടെ ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു കഴിവിനെയാണ്. So, with criticism playing a vital role in making that atmosphere conducive for creative brilliance. ഒരു കാര്യം കേൾക്കാനും അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവിനെയാണ് അദ്ദേഹം ജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി കേൾക്കുക, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, റിക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഇത് നടക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആ വ്യക്തിയെ മറ്റൊരാൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ ത്രൂ ദിസ് റോൾ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ or we can make sure of the creative brilliance of that particular person. So here in this passage, he discussed about creative genius. Creative genius എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എങ്ങനെ എക്സെൽ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിസിസം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു പേഴ്സണിന്റെ ജീനിയസ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീനിയസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. Arnold believes that to be a successful poet in the complex modern world, one needs a deep understanding of life and the world, which requires a lot of critical effort. Arnold പറയുന്ന ഇതാണ്, that to be a successful poet in the complex modern world, ഒരു വ്യക്തി, നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പോയറ്റായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പോയറ്റായി തീരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായ രീതിയിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ എഫേർട്ട്, ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി കീറി മുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്, പല ആംഗിളിൽ നോക്കിക്കാണാനുള്ള കഴിവ്, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഒരു ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ we have to require a lot of critical effort to think deep into the world. He compares two poets, Byron and Goethe, and points out that Goethe's enduring poetry is a result of his extensive critical work and rich cultural background, while Byron's work lacks substance and longevity. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ രണ്ട് പോയറ്റ്സിനെ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബൈറനെയും ഗെതയും. ബൈറന്റെ പോയട്രി ഒരേ സമയം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറ്റ് ലാക്സ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ലോങ്ങിവിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാതലായിട്ടുള്ളത് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. It lacks some kind of longevity and substance. Why he praised Goethe? അല്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു Goethe is a successful poet critic എന്നാണ്. അന്നേരം he points out that Goethe's enduring poetry is the result of his extensive critical work and rich cultural background. ഗതയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റ്, ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു. വ്യക്തമായ ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രഡീഷൻ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്, റിച്ച് കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോയട്രിയിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഗതയും ബൈറനെയും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. Arnold criticizes the poetry of early 19th century England, stating that it lacks thought and substance due to deficiency in fresh ideas. So, Arnold criticizes the poetry of early 19th century. 19th സെഞ്ചുറിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പോയട്രിയെ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്തു. കാരണം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ പോയട്രിയിൽ ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് തോട്ട്സ് ഇല്ല. എന്തൊക്കെയോ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതിനെ അവരെന്ത് ചെയ്യുക, കൊണ്ടുപോവുക, അത് അവരുടെ പൊയറ്റിക്കൽ വർക്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇതായിരുന്നു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. He argues that reading alone is not enough.
Poets need to be surrounded by rich intellectual environment. Arnold contrasts us enough. The poets need to be surrounded by rich intellectual environment. Arnold contrasts us the prolific epochs of Sophocles and Shakespeare, fueled by Renaissance and Reformation intellectual vigor, with unproductive period following the French Revolution in early 19th century. He attributes this lack of creativity to England's reluctance to embrace new ideas, fearing a revolution like the one in France. അന്നേരം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ 19th സെഞ്ചുറി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പൊളിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ ഒക്കെ വളരെ മോശമായ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പൊളിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ മാറി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ്, ഷേക്സ്പിയറിന്റെയും സോഫോക്ലീസിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊലിഫിക് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുണ്ടായ റിനൈസൻസ് റിഫോർമേഷൻ ആ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ വിഗറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ സോഫോക്ലീസ്, ഷേക്സ്പിയർ ഇവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷേക്സ്പീരിയൻ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നല്ലൊരു റിനൈസൻസ് വൈബ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക് ട്രഡീഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ട് മാറി. കാരണം ഇവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു. ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ, ഫ്രഞ്ച് ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനെ സ്വാധീനിച്ചതുപോലെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള ട്രേറ്റ്സുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ സാധ്യത ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവരങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സ്, ടെക്നിക്സുകൾ, തോട്ട്സ്, ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അവരവരുടെ വർക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ 19th സെഞ്ചുറി ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ലിറ്റററി വർക്ക്സ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. Then Arnold argues that true criticism is unbiased and focused on exploring the best ideas without practical consideration. ട്രൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല. സോഷ്യലോ പൊളിറ്റിക്കലോ റിലീജിയസോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കൺവേ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഇസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദി ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് വിതൗട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻ. So through this unbiased criticism we have to gather the best ideas in a practical way. However, he criticizes contemporary English criticism for being influenced by practical aims and political motives. So, at the same time, he criticizes the contemporary English criticism for being influenced by practical criticism or practical aims and political motives, because he aims that true criticism is unbiased. At the same time, he states that contemporary English criticism is biased or influenced by practical agendas or practical aims and political motives. That's why it is reflected in the 19th century poems. Okay, ഫ്രാൻസിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ നടക്കുന്നു, അവിടെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ആഹ്വാനങ്ങളും ഒക്കെ അവരുടെ വർക്കിലൂടെയൊക്കെ പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അലയൊലികളൊന്നും തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വർക്കുകൾ വായിച്ചാലെന്ന് കണ്ടിട്ട് അതൊക്കെ അവർ ബാൻ ചെയ്തിരുന്നു. Unlike French journals that promote intellectual engagement, English publications often serve specific political factions leading to controversial content. ഫ്രഞ്ച് ജേർണൽസിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി അവർ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലിബർട്ടി, ഇക്വാളിറ്റി, ഫ്രറ്റേണിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ അവർ എൻഗേജ് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ടിലാക്കി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ഷൻ, അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളായിരുന്നു. Arnold highlights the failed example of a Home and a Foreign Review, a magazine with intellectual content that struggled against the practical inclinations of this time. So, അർണോൾഡ് ഇവിടെ രണ്ട് മാഗസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഹോം ആൻഡ് ഫോറിൻ റിവ്യൂ. ഇത് രണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രണ്ട് മാഗസിൻസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് മാഗസിൻസ് ക്രിട്ടിക്കൽ മാഗസിൻസ് ആണ്. പക്ഷേ എന്നിട്ട് കൂടിയും അവരിങ്ങനെയുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ കണ്ടന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അവർ വലിയ പരാജയമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. He acknowledges the challenges faced by modern critics who are often questioned and struggle against the societal norms despite the current state of English criticism. Arnold sees hope in a post-revolutionary period, fostering openness to foreign ideas and an emerging scientific mindset providing space for genuine intellectual exploration. So, ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അർണോൾഡിന് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം
പോസ്റ്റ് റവല്യൂഷണറി പീരീഡ്, ആ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഫോറിൻ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ എമർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുതിയ തരത്തിലുള്ള ഇന്റലക്ച്വൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ സാധ്യമാകുന്നു, പുതിയ തരത്തിലുള്ള ജെന്യുവിൻ തോട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അർണോൾഡ് പോയിന്റ്സ് ഔട്ട്, അന്നേരം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടംപററി ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അൺബയസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, ബെസ്റ്റ് ഓഫ് തോട്ട്സിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ കണ്ടംപററി ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടിക്കൽ എയിംസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സ്. അതിന് അദ്ദേഹം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഫ്രഞ്ച് ജേർണൽസിൽ ഓരോ റവല്യൂഷനെ പറ്റി പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ജേർണൽസിൽ അതിനെപ്പറ്റി അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളായിരുന്നു. Then Arnold points out a problem in English criticism. People in England tend to be too self-satisfied and complacent. He warns that this attitude can be harmful to individuals and the nation. Arnold uses quotes from Sir Charles Adderley and Roebuck, who boast about superiority and safety of England as examples of the self-complacency. So Arnold points out a problem in English criticism. ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ്, അൺബയസ്ഡ് അല്ല, ബയസ്ഡ് ആണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അതുപോലെ ഇനി അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ്, കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസുകൾ. ഇംഗ്ലണ്ട് ടെൻഡ് ടു ബി ടു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആൻഡ് കോംപ്ലസന്റ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ജനത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭയങ്കര സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവർക്ക് ഈ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഹി വാണ്ട്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്യാൻ ബി ഹാർംഫുൾ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ദ നേഷൻ. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഈ സെൽഫ് കംപ്ലസന്റ്, സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്, ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ വ്യക്തിക്കും അതുപോലെ നേഷനും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗുണവും ഉണ്ടാക്കില്ല. അവർ ആ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ട് പുറത്ത് പോകാത്ത കാലത്തോളം അവർ അവരുടേതായ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് നേടിയെടുക്കാൻ, അതുവഴി നേഷന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിനൊന്നും തന്നെ ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല. Arnold uses quotes from Sir Charles Adderley and Roebuck, who boast about superiority and safety of England as examples of self-complacency. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം സർ ചാൾസ് ആഡർലിയുടെയും റോബക്കിന്റെയും കോഡ്സുകൾ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനതയുടെ സെൽഫ് കോംപ്ലസൻസിയെ പറ്റി പറയുന്ന, അതിനെപ്പറ്റി ബോസ്റ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. However, Arnold argues that this mindset is dangerous, and he agrees with Goethe's idea that what's been achieved seems insignificant when considering what still needs to be done. സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, പല ആൾക്കാരും ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ജനത സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്, ഈ കാര്യത്തിൽ അവർ പുകഴ്ത്തി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാനെന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്ക് അതിനെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയാണ് കാണുന്നത്. ഐ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് എ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. കാരണം ഗദെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ, അദ്ദേഹം ഗദെ ഇവിടെ കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ്, ഗദെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു വ്യക്തി അവനുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ ശ്രമിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അച്ചീവ്ഡ് സംതിങ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്, വാട്ട് ഗെതേഴ്സ് ഐഡിയ ദാറ്റ് വാട്ട്സ് ബീങ് അച്ചീവ്ഡ് സീംസ് ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ നേടിയെടുത്തതിൽ എനിക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നില്ല, അങ്ങനെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുകയും വെൻ കൺസിഡർ വാട്ട് സ്റ്റിൽ നീഡ് ടു ബി ഡൺ, എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാനുണ്ട്, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാനുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്ത വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആൻഡ് ദാറ്റ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഡേഞ്ചറസ്. അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അർണോൾഡ് പറയാണ്, ഒരു വ്യക്തി അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുകയും അതിനോടൊപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ഇനി നേടിയെടുക്കാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. To challenge the English people's claim of superiority, Arnold refers to a tragic murder in Nottingham reported in a magazine. The incident contradicts the idea that England is perfect, showing that there are serious issues beneath the surface. അന്നേരം ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ജനത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. ദേ ആർ സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. പക്ഷെ അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നോട്ടിംഗ്ഹാമിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മരണപ്പെട്ടു, ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു, പെൺകുട്ടി എന്നല്ല, ഒരു വ്യക്തി മരണപ്പെട്ടു. അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ്,
ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് കരുതുന്ന ചില ആൾക്കാർ അവർക്കിടയിലാണ് ഈ മർഡർ നടന്നിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം ഈ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് സോ കാൾഡ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കിടയിലും സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. സോ ഈ സെൽഫ് കോംപ്ലസൻസി സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരണം, ചിന്തിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം അവിടെയുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനോടും ലിറ്റററി ആർട്ടിഫാക്ട്സിനോടും അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റേഴ്സിനോടും ഒക്കെ തന്നെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ സെൽഫ് കോംപ്ലസൻസി അമംഗ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പീപ്പിൾ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. Then Arnold believes that critics' job is challenging but essential. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്രിട്ടിക്സിന്റെ ജോബിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നത്, എന്താണ് ക്രിട്ടിക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. The critics shouldn't be too satisfied with themselves and must help others see the conflicting aspects of modern era, encouraging them to strive for improvement. ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും താൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് മനസ്സിലെപ്പോഴും ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഐഡിയാസ് ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു എൻകറേജ് എ സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെൽഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് അതിനെ സഹായിക്കുകയും വേണം. Detachment from the practical life is crucial for a critic to truly understand reality. ഓക്കെ, സാധാരണ ഉള്ള ജീവിതം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എന്ന് അതിനെ വീക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഒരു ഉത്സവത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് ആ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് അതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ നടക്കുന്ന ഉത്സവത്തിൽ നിന്നെല്ലാം വേറിട്ട് ദൂരെ മാറി ഒരാൾ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും വീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു നേർചിത്രം കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം ദ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ഫോർ എ ക്രിട്ടിക് ടു ട്രൂലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയാലിറ്റി. Since people often fall short of these ideals, critics' role is to navigate misunderstandings, earnestly pursue criticism, and assess the authenticity of individuals. So, ഈ പറഞ്ഞ സിൻസ് പീപ്പിൾ ഓഫൺ ഫാൾ ഷോർട്ട് ഓഫ് ദീസ് ഐഡിയൽസ്, ഏത് ഐഡിയൽസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ള, അതിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക് റോൾ ഈസ് ടു നാവിഗേറ്റ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, pursue criticism, assess authenticity of the individual. അന്നേരം ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന്റെ റോളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അന്നേരം ജനങ്ങൾ ഈ ക്രിട്ടിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിനെ മാറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ ക്രിറ്റിസിസം അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓതന്റിസിറ്റി അതിനെ അസസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് എഴുതുക, ആ വർക്കിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതിയ ആളിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ തന്നെ വളരെ ഓതന്റിക്കലായിട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ critic's role is to navigate misunderstanding, pursue criticism, assess authenticity of the individual. Criticism has important functions like collecting and spreading the best ideas, guiding people towards improvement, and making them aware of their flaws. So, criticismത്തിന്റെ important functions എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ടിങ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ് ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് അല്ലേ, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് വളരെ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളെ ലോകത്തിലുള്ള ഐഡിയാസിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. ഗൈഡിങ് പീപ്പിൾ ടുവേർഡ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, അവരെ ജനങ്ങളെ ഇംപ്രൂവ് ആക്കുക. ഒരു വ്യക്തി അവനൊരു കവിത എഴുതി കഥ എഴുതി അവനെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ക്രിറ്റിസിസം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വർക്കിനെ ഗ്രാജുവലി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദം അവെയർ ഓഫ് ദർ ഫ്ലോസ് ആൻഡ് മിസ്റ്റേക്സ്, അവന്റെ മിസ്റ്റേക്കുകളെ കുറിച്ച് അവനക്ക് അറിവുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. ഇതാണ് ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രിറ്റിസിസംസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ഈസ് ടു collecting and spreading the best ideas, guiding people towards improvement, making them aware of their flaws. The critic needs to expose the illusion of power in practical matters without favoring any particular side or causing harm. ഇവരെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബയസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പ്രാക്ടിക്കൽ മാറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബയസും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള പർട്ടിക്കുലർ സൈഡോ അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ബയസോ അദ്ദേഹം ചേർത്ത് നിർത്താൻ പാടില്ല.
ഇങ്ങനെ ബയസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരത്തില് നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന ലോകവുമായിട്ടൊരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള ബയസിലേക്ക് ഏർപ്പെടേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാം. Ultimately, the critic's key role is to expand the mental and spiritual aspects of the individual. ഇനി ക്രിട്ടിക്കിന്റെ കീ റോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ടു ഡെവലപ്പ് ദ മെന്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ഉന്നമനം, അവന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ്, അതാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അന്നേരം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ജോബിനെ കുറിച്ച്, ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ജോലിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ക്രിട്ടിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആകരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അതിനെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എന്താണ് റിയാലിറ്റി എന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന്റെ റോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സിനെ മാറ്റുക, ക്രിറ്റിസിസം പെർസ്യൂ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആസസ് ദ ഓതന്റിസിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, ഇതൊക്കെയാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ടു കളക്ട് ദ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസ്, ഗൈഡ് പീപ്പിൾ ടുവേർഡ്സ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്, മേക്കിംഗ് ദം അവെയർ ഓഫ് ദെയർ ഫ്ലോസ്. ആൻഡ് ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറ്റ്മോസ്റ്റ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ്പാൻഡ് ദ മെന്റൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. Then Arnold defines criticism as a disinterested effort to learn and share the best ideas in the world. Emphasizing impartiality and avoiding biases, he urges critics, especially English ones, to explore literature from various countries and languages to introduce new ideas. So Arnold defines criticism as a disinterested effort to learn and share best ideas in the world. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. ലോകത്തിലുള്ള ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസിനെ അതിനെ കളക്ട് ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് എംഫസൈസിങ് ഇംപാർഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് അവോയ്ഡിങ് ബയസസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബയസുകളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. He urges critics, especially English ones, to explore literature from various countries and languages to introduce new ideas. So, he urges the critics, especially the English critics, to explore literature from different parts of the country in different languages, and from that work, you have to gather some new ideas. അതിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നേരത്തെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയുക, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ വിവിധ ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, ഭാഷകളിലുള്ള ബുക്കുകൾ വായിക്കുക, എന്നാലും പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്, ജീവിത അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. The critic duties include learning about the world and conveying that understanding to influence positive change by promoting the best ideas. Another duty is to create an environment that supports future creative geniuses by encouraging a flow of inspiring ideas. The critic plays a vital role in upholding culture, preventing cultural chaos, fostering substantial literary work, and disinterestedness is the key for truth and great culture, requiring a critic to rise above the societal influence. Criticism driven by curiosity and desire to learn and share the best should be guided by fair judgment and continuous acquisition of fresh knowledge. So, ഇനി ഇലിയറ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ്. ഇലിയറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ക്രിറ്റിസിസം, ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം, ആസ് എ ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് എൻഡവർ. Okay, a disinterested effort to learn and share the best ideas in the world. ഇതിന് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് എൻഡവർ ടു ലേൺ ആൻഡ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അന്നേരം ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഡിസിൻട്രസ്റ്റഡ് എഫേർട്ട് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഷെയർ ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസിനെ പറ്റി പഠിക്കുക, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക വിതൗട്ട് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബയസ്. He urges the critic, especially English ones, to explore literature from various countries. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സാഹിത്യങ്ങൾ വായിക്കുകയും അതിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും പല ഭാഷയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അതുവഴി നമ്മുടെ ആ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. Critic duties include learning about the world and conveying that understanding to influence positive change by promoting best ideas. Okay, പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വഴി ജനങ്ങൾക്കും ആ നേഷനും ഉന്നമനം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നല്ല ആശയങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും, പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സുകൾ കൊണ്ടുവരും. അതാണ് ക്രിട്ടിക്കിന്റെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. Another duty is creating an environment that supports future creative genius by encouraging the flow of inspiring ideas. ഇത് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. What's the duty of name the duties of a critic? ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ബൈ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസ്. ബെസ്റ്റ് ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴി പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് സൊസൈറ്റിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിവിജ്വലിലും ഉണ്ടാക്കും. സെക്കൻഡ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ എൻവയോൺമെന്റ് ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസ് ബൈ എൻകറേജിംഗ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഐഡിയാസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന പുതിയ ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, എൻകറേജ് ചെയ്യുക, അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ഐഡിയാസ് കൊടുക്കുന്ന വഴി ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റീവ് ജീനിയസിനെ വാർത്തെടുക്കുക. Critic plays a vital role in upholding culture, preventing cultural chaos, fostering substantial literary work. സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ കല സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ അതിനെ ഉയർത്തുന്നതും അതിനെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിട്ടിക്കുകളാണ്. Disinterestedness is a key for truth and great culture, requiring a critic to rise above societal influence. ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊന്നിനോടുള്ള താല്പര്യക്കുറവെന്ന് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, ഇപ്പം പൊളിറ്റിക്സിനോടോ റിലീജിയനോടോ എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അൺബയസ്ഡ് ആകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഒരു ലിറ്റററി ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി മസ്റ്റ് ബി എ ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. അദ്ദേഹം ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അദ്ദേഹം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഹി റിക്വയറിംഗ് എ ക്രിട്ടിക് ടു റൈസ് അബോവ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റില്ല. Criticism driven by curiosity and the desire to learn and share the best should be guided by fair judgment and continuous acquisition of fresh knowledge. So, ക്യൂരിയോസിറ്റി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടും ഒക്കെ നമ്മളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോളജ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ഫെയർ ജഡ്ജ്മെന്റ്, കണ്ടിന്യൂസ് അക്വിസിഷൻ. നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ട് 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 പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം. സോ ഫെയർ ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് അക്വിസിഷനിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസയർ ടു ലേൺ, ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ക്രിറ്റിസിസം. ഒരു വ്യക്തി അവൻ ജനിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ക്രിട്ടിക്കായിട്ടല്ല ജനിക്കുന്നത്. അവന്റെ വായനയിലൂടെ, ഫെയർ ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ, കണ്ടിന്യൂസ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് നോളജിലൂടെ അവനറിയാതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ആ ഒരവസ്ഥയാണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ക്രിറ്റിക്സിന്റെ ജോബിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. Then Arnold criticizes contemporary English literature, stating it is not up to par with the best global ideas. അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ, ഈ കണ്ടംപററി ക്രിറ്റിസിസത്തിനെ ഗ്ലോബൽ ക്രിറ്റിസിസവുമായിട്ട് അദ്ദേഹം കണക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് പറയാണ് ലോകത്തെ ആകമാനമുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ ട്രഡിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. He insists that critics should strive to promote finest ideas worldwide and have a good understanding of foreign literature. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിട്ടിക്കുകൾ ഇനിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് വായിക്കേണ്ടിയിരിക്കും. ഈ ലോകത്താകമാനമുള്ള വർക്കുകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടിയിരിക്കും. ഫോറിൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കണം. Arnold's essay collection Essays in Criticism follows this idea, focusing on the best known and thought ideas globally. He argues that England often overlooks significance of great works by Homer, Dante, Shakespeare, Goethe, leading to the decline in the literary values, which he calls as Philistinism. അന്നേരം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വായന, നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ട് ആ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റി വിട്ട് ലോകത്താകമാനമുള്ള ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് ലിറ്ററേച്ചർ നമ്മൾ വായിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്സേസ് ഇൻ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന വർക്കില് മൊത്തത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹോമറും ഡാന്റെയും ഷേക്സ്പിയറും ഗതയും ഇത് മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ വിട്ട് മറ്റ് പല ബുക്കുകളിലേക്കും പല മേഖലകളിലേക്കും നമ്മൾ വായിക്കണം. Arnold suggests that
Criticism can also be a creative pursuit, bringing joy when it maintains simplicity, sincerity, flexibility, order, and constant knowledge expansion. Arnold പറയാണ് criticism can also be a creative pursuit. അല്ലേ? നമുക്ക് തരുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പൊയട്രിയും ഡ്രാമയും നോവലും ഒക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ക്രിറ്റിസിസം. ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ഓൾസോ എ ക്രിയേറ്റീവ് pursuit. It brings joy. It maintains simplicity, it maintains sincerity, it is flexible, orderous, and it provides complex knowledge and it expands our knowledge level. During periods when creating literature is challenging, criticism can pave the way for creative artists, becoming a form of creative art itself. ചില സമയങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് എഴുത്തുകാർക്ക് അവരുടെ ക്രിയേറ്റീവ് പവർ കൈവരാതിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അനുഭവമായ ഒരു സുവിശേഷമായ അനുഭവമാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ആർട്ടിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. However, Arnold emphasizes that genuine creation, driven by love and active ideas, remain essence of best literature, as seen in the works of Aeschylus, Shakespeare during their respective periods. സോ എന്നിരുന്നാലും ജെനുവിൻ ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹത്തോടെ ഉള്ളിൽ തട്ടി നമ്മുടെ ജെനുവിൻ ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന വർക്കുകൾ. ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെയും എസ്കിലസിൻ്റെയൊക്കെയാണ്. അതിലല്ലാതെ ഇത്രയും ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ, ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കുകൾ ഞാൻ മറ്റാരിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് മാത്യു അർണോൾഡ് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് എസ്കിലസ്, ഷേക്സ്പിയർ, ഗെതെ എന്നിവരെയാണ്. അന്നേരം ഇദ്ദേഹം ഡിനേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബൈറനൊക്കെ എന്നൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. വേർഡ്സ്വർത്തും ബൈറനും ഒക്കെ ആ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ്. Then, as a response to this essay, T.S. Eliot wrote a commentary. We have to study this commentary too. T.S. Eliot responds to Matthew Arnold's essay by considering him a promoter of criticism rather than true critic. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിട്ടിക് ആയിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി ഒരു ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ വ്യക്താവെന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എസ്സേ വായിക്കുമ്പോൾ മാത്യു അർണോൾഡിനെ കാണുന്നത്. Eliot believes Arnold oversimplifies the distinction between criticism and creation, arguing that critical activities play a significant role in creative process. So, Eliot പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, Arnold oversimplifies the distinction between criticism and creation. ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റിയും ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും തമ്മിൽ അദ്ദേഹം വളരെ അങ്ങ് സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സാണ്. He highlights the importance of a writer's critical abilities and suggests that some creative writers excel due to their superior critical skills. അന്നേരം അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യത്തെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ചില ആൾക്കാർ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെതെ ഹീസ് എ പോയറ്റ് ആസ് വെൽ എ ക്രിട്ടിക്, അദ്ദേഹം ആ രണ്ട് മേഖലകളിലും അദ്ദേഹം എക്സൽ ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ നല്ല ക്രിട്ടിക്സുകളാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നല്ല റൈറ്റേഴ്സും ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം അവർക്കറിയാം ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് അവർ ലാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when somebody is excelled in critics, they become excelled in their writings, creative writings too. Eliot acknowledges poet critics' elevated status but asserts that creation and criticism are separate yet interconnected activities. So, Eliot പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പോയിറ്റും ക്രിട്ടിക്സും, പോയിറ്റ് ക്രിട്ടിക് ഗതയെ പോലെ പോയിറ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു എലിവേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ്. പക്ഷേ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്താൻ അസെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ആർ സെപ്പറേറ്റ്. അല്ലേ, ക്രിയേഷനും ക്രിറ്റിസിസവും രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റൈറ്റീസ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരസ്പരം യോജിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ രണ്ട് മേഖലകളിലും അതിനൈപുണ്യം തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഗതയെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. He emphasizes that true fulfillment of critical activity occurs when it collaborates with the artist's creative labor. ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കറ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ ക്രിയേറ്റീവ് ലേബർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ആർട്ടിസ്റ്റ് നല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോയത്തിനെ നമുക്ക് ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പോയത്തിൻ്റെ അകത്തെ കണ്ടന്റും ആ ലിറ്റററി ഫീച്ചേഴ്സും ലൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്തെ ഡിനോട്ടേഷനും കൊണോട്ടേഷനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അന്നേരം അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഓതർ എഴുതാൻ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രിയേറ്റീവ് ലേബറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത്.
Eliot also mentioned the importance of interpretation for the readers, emphasizing the critic's need for comparison and analysis to refine public preference and provide a clarification. So, Eliot also mentions the importance of interpretation for readers. Okay, റീഡേഴ്സിന് അദ്ദേഹം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഉള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ ക്രിട്ടിക്സ് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പം അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചതിനെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും ചിന്തിക്കുന്നു. ഇപ്പം ടി.എസ്. എലിയട്ട് എഴുതിയ പോയം ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ തോന്നണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ക്രിട്ടിക് ഉള്ളൂ. So he mentions the importance of interpretation for readers, emphasizing the critic's need for comparison and analysis. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കിന് ഒരു വർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് മറ്റൊരു വർക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചത്. He emphasizing critics' need for comparison and analysis to refine public preference and provide clarification. So, ക്ലാരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രിഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് പല വർക്കുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യും, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതുപോലെ തന്നെ പല വർക്കുകളെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ടി.എസ്. എലിയറ്റിന്റെ റെസ്പോൺസിലൂടെ മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ എസ്സേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So that's all about the essay.